जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी चेनल में। आज आपड़ा राजा परीक्षित अने कलियुगनी कथा कहीशुं। परीक्षितजी महाराज अर्जुनना पौत्र अने पराक्रमी अभिमन्युना पुत्र छे। पांडवों स्वर्ग में गया पछी राजा परीक्षिते ऋषि मुनिओनी आज्ञा अनुसार धार्मिक रीते शासन करवानुं शरू कर्युं। तेमना जन्म समये ज्योतिषीओ द्वारा वर्णवेला तमाम गुणों तेमनामां हाजर हता। तेमना लग्न राजा उत्तरनी पुत्री ईरावती साथे थया हता। तेमनाथी तेमने 4 पुत्र जन्मेजय वगैरे थया हता। आ रीते ते तमाम ऐश्वर्यनो आनंद माणी रह्या हता। आचार्य कृपाने पोताना गुरु बनावीने तेने जाह्नवीना किनारे 3 अश्वमेघ यज्ञ कर्या। ते यज्ञोमां ब्राह्मणोने अपार संपत्ति दाનમાં આપી દિગ્વિજય માટે રવાના થયા। परीक्षित दिग्विजय करता करता सरस्वती नदीना किनारे पहोंच्या। त्यां राजाए एक बळद अने गायने पुरुष भाषा में बात करता सांभळ्या। बळद मात्र एक पग पर ऊभो हतो, ज्यारे गायनी हालत नाजूक हती अने तेनी आँखोमां आंसू हता। आ बळद साचो धर्म अने गाय माता पृथ्वी छे। बळद मात्र एक पग पर ऊभो छे, जे साचुं छे। बळदना 3 पग दया, संयम अने पवित्रता छे। बळद फक्त एक पग उपर ऊभो छे। कलियुगमां कोई दशा नथी, कोई तपस्या नथी, शुद्धता नथी, फक्त सत्यनो ज विजय थशे। बळद गायने पूछे छे, हे पृथ्वी देवी, तमारो चेहरो केम गंदो थई रह्यो छे? तमने शुं चिंता छे? शुं तमे मारी चिंता नथी करता के हवे मारो एक पग बच्यो छे? हवे शूद्रो तमारा पर राज करशे, तेनी तमने चिंता छे? पृथ्वीए कह्युं, हे धर्म, बधुं जाणीने पण तमे मारा दुखनुं कारण पूछो छो। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शरम, शक्ति, मक्कमता, सादगी, क्षमता, शास्त्र विचार, धैर्य, हिम्मत, नम्रता, सौभाग्य, अभिमान, अहंकार वगैरे गुणों साथे भगवान श्री कृष्ण गंभीर कलियुगने कारणे पोताना धाममां गया। मने तमारा माटे ज तमाम देवताओं, पूर्वजों, ऋषिओ, साधु, सन्यासीओ वगैरे माटे खूब ज दुख छे। भगवान श्री कृष्णना चरणोमां कमळ, वज्र, अंकुश, ध्वजा वगैरे चिन्हों विराजमान छे। जेनी सेवा लक्ष्मीजी करे छे ते चरण मारा पर पड़ता हता, जेना कारणे हूँ भाग्यशाળી हतो। हवे मारू नसीब खत्म थई गयुं छे। ज्यारे धर्म अने पृथ्वी एकबीजा साथे वात करी रह्या हता, त्यारे एक काळी आंखवाळो व्यक्ति आव्यो अने गायने लात मारी अने बळदने लाकड़ी वडे मार्यो। महाराज परीक्षिते धनुष ऊंचुं कर्युं अने वादळनी जेम मोटा अवाजे पोकार कर्यो, हे दुष्ट पापी नराधम, तमे कोण छो? आ निर्दोष गायो अने बळदोने केम सतावो छो? तमे एक महान गुनेगार छो। तमारुं मृत्यु ए तमारा उल्लंघननी योग्य सजा छे। हूँ तने जीवतो नहीं छोड़ूं। एम कहीने राजा परीक्षिते पापीने मारवा माटे पोतानी धारदार तलवार काढी। ते व्यक्ति डरी गयो अने परीक्षित महाराजने पगे पड्यो अने क्षमा मांगवा लाग्यो। तेणे कह्युं के हूँ कलियुग छुं। श्री कृष्णना गया पछी हवे द्वापर युगनो अंत आव्यो छे अने कलियुगनुं आगमन थयुं छे। हवे मारुं राज्य जशे। राजा परीक्षिते कह्युं के अधर्म, पाप, असत्य, चोरी, कपट, गरीबी वगैरे जेवा अनेक उपद्रवोनुं मूळ मात्र तमे ज छो। तेथी मारुं राज्य तरत ज छोड़ी दो अने फरी क्यारेय पाछा आवशो नहीं। आना पर कलियुग बोल्यो, हूँ क्यां जाऊँ? ज्यां सुधी सूर्य अने चंद्रमानो प्रकाशनो संबंध छे, शुं तमे मने धनुष अने तीरथी जुओ छो? हवे मारा पर दया करी मारा माटे कोई जग्या जणावो ने। परीक्षिते कह्युं के तमारा मात्र ने मात्र खामी छे। जो तमारामां एक पण गुण होय तो तमे मने कहो, हूँ चोक्कसपणे तमने फरीथी कोई स्थान आपीश। आना पर कलियुग थोड़ा खुश थया गया अने बोल्या, हे महापुरुष, तमे खूब दयाळु छो। मानो के मारामां एक मात्र खामी छे, पण एक सौथी मोटी गुणवत्ता छे। कलियुगमां भगवानना नाम, हरिना नामथी ज मोक्ष शक्य छे। भगवाननी प्राप्ति माटे कोई लांबा अने विस्तृत यज्ञ, हवन, पूजा अने अनुष्ठाननी जरूर रहेशे नहीं। जाणे रामचरित्र मानसनी आ ચોકડી અહીં સાર્થક થઈ રહી છે। કળિયુગ માત્ર નામ આધાર સુમીર સુમીર નર ઉત્તર ही પરા। કળિયુગમાં વાત કહીને રાજા પરીક્ષિત વિચારમાં પડી ગયા। ફરી વિચાર કરીને તેણે કહ્યું, હે કળિયુગ, ધ્રુત એટલે કે જુગાર, મદ્યપાન એટલે કે દારૂ અને વ્યભિચાર એટલે કે વેશ્યાલય અને હિંસા એટલે કતલખાના, એ 4 સ્થાનોએ
છે જ્યાં અસત્ય, વસ્તુ, કામ અને ક્રોધ રહે છે. હું તને આ 4 સ્થળોએ રહેવાની સ્વતંત્રતા આપું છું. જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાનું ભલું ઈચ્છે તો આ 4થી દૂર રહેવું જોઈએ. કળિયુગે રાજાનો ખૂબ આભાર માન્યો અને કહ્યું, હે રાજા, તમે તમારી મરજીથી 4 સ્થાનો આપ્યા છે. હું તમારી પાસે એક જગ્યાએ માગું છું. કૃપા કરીને મને આપો. કૃપા કરીને મને સોનામાં પણ સ્થાન આપો. પરીક્ષિત મહારાજે તેમને સુવર્ણમાં પણ સ્થાન આપ્યું. ગુરુદેવ કહે છે કે સોનાનો અર્થ એ નથી કે તમે જે સોનું પહેરો છો તેમાં કળિયુગ છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતે કહ્યું છે કે ધાતુઓમાં સોનું મારું સ્વરૂપ છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે અનૈતિક, ખોટા માર્ગ, હિંસા અને સોનું જે પણ પૈસામાંથી આવે છે તેમાં કળિયુગનો વાસ છે. જ્યારે રાજા પરીક્ષિત કળિયુગમાં વચન આપીને પોતાના મહેલમાં પાછા ફર્યા, તે અચાનક તેના તિજોરીમાં ગયા, જ્યાં તે એક બોક્સ જોઈને ચોંકી ગયા. જ્યારે તેણે બોક્સ ખોલ્યું ત્યારે તેણે તેમાં એક ચમકતો સોનાનો મુગટ જોયો. આવો મુગટ જોઈને રાજાની આંખો અંધ થઈ ગઈ અને તે મુગટ પોતાના માથા પર મૂક્યો. રાજા પરીક્ષિતે તે મુગટ પોતાના માથા પર મૂક્યો. તે મુગટ પાંડવો જરાસંઘને મારીને લાવીને તિજોરીમાં જમા કરાવ્યો. પાંડવોમાંથી કોઈએ તે પહેર્યું ન હતું. કળિયુગના પ્રભાવથી રાજા પરીક્ષિત પોતાના માથા પર મુગટ પહેર્યો હતો, કારણ કે કળિયુગને સોનામાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. આ કારણે રાજા પરીક્ષિતની બુદ્ધિ ફરી વળી અને આજે જ્યારે 45 વર્ષનો થયો ત્યારે તેનું મન શિકાર કરવાનું થયું. પરીક્ષિતની મહારાજે ધનુષ અને બાણ ઊભા કર્યા અને જંગલમાં શિકાર કરવા ગયા. આજ સુધી તેઓએ ક્યારેય શિકાર વિશે વિચાર્યું ન હતું, પરંતુ તેઓ આજે વિચાર્યું છે. જંગલમાં શિકાર કરતા તેઓ આગળ નીકળી ગયા. તેમને લશ્કરી સમુદાય ઘણો પાછળ રહ્યો. લાંબુ ચાલ્યા પછી તેઓ તરસ્યા. દૂર તેઓએ એક ઝૂંપડું જોયું, જ્યાં એક સંત સમીક ઋષિ આંખ બંધ કરીને ભગવાનનું ધ્યાન ધરી રહ્યા હતા. તેને લાગ્યું કે આ સંત દોડ કરી રહ્યા છે, રમી રહ્યું છે. તેણે સંત પાસે પાણી માંગ્યું, પરંતુ સંતની સમાધિ વાસ્તવિક હતી. જ્યારે સંતે પાણી ન આપ્યું ત્યારે ગુસ્સો થયો. ત્યાં એક મૃત સાપ પડ્યો હતો. તેણે સાપને ઉપાડ્યો અને સંતના ગળામાં મૂક્યો. આ રીતે સંતનું અપમાન કરી તેના મહેલે ગયો. સમીક ઋષિ ધ્યાનમાં લીન હતા. રાજાએ તેની સાથે શું કર્યું તે તો તે જાણી શકતો ન હતો, પરંતુ જ્યારે તેના પુત્ર રીંગી ઋષિ આ વાતની જાણ થઈ તો તે રાજા પરીક્ષિત પર ખૂબ ગુસ્સે થયા. ઋષિ રીંગીએ વિચાર્યું કે જો આ રાજા જીવતો રહેશે તો તે બ્રાહ્મણોનું આ જ રીતે અપમાન કરતો રહેશે. આ રીતે વિચારીને તે ઋષિકુમારે પોતાની અંજલિમાં કમંડળમાંથી જળ લઈ મંત્રોચ્ચાર સાથે આમંત્રિત કરી રાજા પરીક્ષિતને શ્રાપ આપ્યો કે આજથી 7મા દિવસે તક્ષક સાપ તને કરડશે. દરી નાગ ઋષિના ગળામાં નૃપાથી સુપાપ થયા છે. હું તો હોનહાર રીંગી દિન્હો શાપ. જ્યારે સમીક ઋષિ સમાધિમાં ઉઠ્યા ત્યારે તેમના પુત્ર શૃંગીએ પિતાને બધી વાત કરી. ઋષિએ કહ્યું કે દીકરા, તે આ સારું નથી કર્યું. તે રાજા છે અને રાજામાં ભલે રજોગુણ હોય, પણ તમે તો સંતના પુત્ર છો. કેમ ગુસ્સે થયા? જેને તમે શ્રાપ આપ્યો? કળિયુગની અસરથી તે રાજાએ ગુસ્સે થઈને સાપને ફેંકી દીધો. રાજાએ જાણી જોઈને એવું નથી કર્યું. સંતે કહ્યું, દીકરા, હવે શ્રાપ પાછો નહીં આવે. તમે રાજા પાસે જાઓ અને જાણ કરો કે 7મા દિવસે તમારું મૃત્યુ થશે. પોતાના પુત્રના આ ગુનાથી સમીક ઋષિને ખૂબ જ પસ્તાવો થયો. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજ તેમના મહેલમાં પહોંચ્યા અને સોનાનો મુગટ ઉતારી લાવ્યો ત્યારે કળિયુગની અસર સમાપ્ત થઈ ગઈ. હવે પરીક્ષિત મહારાજ વિચારી રહ્યા છે કે મેં શું કર્યું? એક સંતે એક બ્રાહ્મણ, એક ઋષિના ગળામાં સાપ મૂક્યો. મેં બહુ મોટું પાપ કર્યું છે. ખૂબ જ દુઃખી થઈ રહ્યા છે. તે જ સમયે સમીક ઋષિ દ્વારા મોકલેલ ગોરમુખ નામનો શિષ્ય આવ્યો. તેણે કહ્યું કે ઋષિકુમારે તમને શ્રાપ આપ્યો છે કે આજથી 7મા દિવસે તક્ષક સાપ તમને ડંખ મારશે. રાજા પરીક્ષિતે શિષ્યને પ્રસન્ન કર્યા અને કહ્યું, મુનિકુમારે શ્રાપ આપીને મારા પર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. હું પણ ઈચ્છું છું કે મારા જેવા પાપીને મારા પાપની સજા મળે. મહેરબાની કરીને મારો સંદેશ ઋષિકુમારને જણાવો કે તેમની દયા બદલ હું તેમને અત્યંત આભારી છું.
તે શિષ્યને યોગ્ય માન આપી અને માફી માંગીને રાજા પરીક્ષિત ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. હવે પરીક્ષિત મહારાજે તરત જ તેમના પુત્ર જન્મેજય વગેરેને બોલાવ્યા અને રાજકાજનો ભાર તેમને સોંપી દીધું અને પોતે બધું છોડીને માત્ર લંગોટમાં જ રહી ગયો છે અને પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે હવે આ જીવન ભગવાનની ભક્તિમાં વિતાવશું. આજ સુધી મેં ભગવાનને યાદ કર્યા નથી, માટે હવે આ દુનિયામાં રહેવું નથી. ટુકડી હતી. પરીક્ષિત મહારાજ ગંગા નદીના કિનારે પધાર્યા, જ્યાં અત્રિ, વશિષ્ઠ, ચૈવન, અરિષ્ટ, નેમિ, સરદાન, પરાશર, અંગીર, ભૃગુ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, પીપલાદ, અગસ્ત્ય, નારદ અને વગેરે દેવર્ષિ મેં પહેલેથી જ તેમના શિષ્યો સાથે બેઠા હતા. રાજા પરીક્ષિતે તેઓને યોગ્ય આતિથ્ય આપ્યું, તેમનું આસન આપ્યું, તેમના ચરણોમાં પૂજન કર્યું અને કહ્યું, તમારા જેવા ઋષિઓના દર્શન થયા એ મારું સૌભાગ્ય છે. મેં સતાના મસ્તકમાં કચડાઈને સૌથી તેજસ્વી બ્રાહ્મણ સામે ગુનો કર્યો છે, છતાં તમે લોકો મને દર્શન આપવા અહીં આવવાની તસ્દી લીધી. આ તમારી મહાનતા છે. હું મારા જીવનના બાકીના 7 દિવસો જ્ઞાન અને ભગવાનની ભક્તિમાં શોધમાં વાપરવા ઈચ્છું છું. તેથી હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું કે મને એવો સરળ માર્ગ જણાવો કે જેના પર હું ભગવાન સુધી પહોંચી શકું. પરીક્ષિત મહારાજ પૂછે છે કે જેનું મૃત્યુ નજીક છે તેને શું કરવું જોઈએ? તે જ સમયે ઋષિ વ્યાસના પુત્ર જન્મ અને મૃત્યુથી રહિત પરમ જ્ઞાની શ્રી સુખદેવજી ત્યાં પધાર્યા. રાજા પરીક્ષિત સહિત તમામ ઋષિઓ તેમને સભામાં સન્માનથી ઊભા થયા અને પ્રણામ કર્યા. ત્યાર પછી સુખદેવજી અર્ધ્ય, પદ્ય, માળા વગેરેથી સૂર્ય જેવા તેજસ્વી પૂજા કરી તેમને બેસવા માટે આસન આપ્યું. તે બેઠા પછી બીજા ઋષિઓ પણ પોતાના આસન પર બેઠા. બધાનું આસન ગ્રહણ કર્યા પછી રાજા પરીક્ષિતે મધુર સ્વરે કહ્યું, હે બ્રહ્મપુરુષ યોગેશ્વર, ઓહ મહાન! જેમ ભગવાન નારાયણ સામે આવ્યા પછી રાક્ષસો ભાગી જાય તેવી રીતે મહાપાપ પણ તમારા આવવાથી તરત જ ભાગી જાય છે. તમારા જેવા યોગેશ્વરના દર્શન તો બહુ દુર્લભ છે, પણ પોતે મારા મૃત્યુ સમયે આવ્યા છો અને મને પાપીને દર્શન આપીને મારા સર્વ પાપોમાંથી મુક્ત કરી દીધા છે. તમે યોગીઓના ગુરુ પણ છો અને તમે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, તો કૃપા કરીને મને કહો કે મૃત્યુ પામેલા પ્રાણી માટે શું ફરજ છે? તેણે કઈ કથા સાંભળવી જોઈએ? કયા દેવોનો જાપ કરવો જોઈએ? કઈ વિધિ કરવી જોઈએ? પૂજા કરવી જોઈએ? કઈ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ? ગુરુદેવ કહે છે કે આ પ્રશ્ન માત્ર પરીક્ષિતનો જ નથી, પણ દરેક જીવનો છે, કારણ કે આપણે બધા મૃત્યુની નજીક છીએ. આપણે ગમે ત્યારે મરી શકીએ છીએ. 7 દિવસ માટે રાજાને સમય મળી ગયો, પરંતુ આપણે કયા દિવસે મૃત્યુ પામીશું તે આપને ખબર નથી. તો જવાબમાં ગુરુદેવ કહે છે, આયુષ્ય માત્ર 7 દિવસનું છે ભાઈ, સોમવારથી રવિવાર સુધી, અને આ 7 દિવસોમાં એક દિવસ આપણો દિવસ પણ નિશ્ચિત છે. માટે દરરોજ ભગવાનનું સ્મરણ કરો, કીર્તન કરો અને ભજન કરો. આમ સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને શ્રીમદ ભાગવત કથાનો રસ પીવડાવ્યો અને તેમને મોક્ષ આપ્યો. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. તો દોસ્તો, તમને મારી વાર્તા પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.